안녕하세요, 비니따입니다. 오늘은 저한테 스페인어 공부 어떻게 하냐고 물어보시는 분들이 꽤 많아서 계속 내가 언젠간 한번 내 공부 루틴에 대해서 소개해야겠다라고 생각하고 있었는데 마침 아이토키라는 곳에서 협업 제안이 와가지고 이거 찍으면서 공부 루틴 설명하면 좋겠다라고 해가지고 카메라를 켜게 되었습니다. 그러면 협업 제안을 받은 아이토키에 대해서 설명해 드리고 그 다음에 제 공부 루틴을 소개시켜 드릴게요. 제 오늘 수업 받는 것까지 찍어보도록 하겠습니다. 아이토키는 화상으로 언어 수업을 할 수 있는 건데요. 아이토키에 대해서 설명을 해드리자면 아이토키에 들어오면 이렇게 모든 언어의 달인이 되세요. 글로벌 10,000명 회원이 인정한 1:1 수업. 아이토키가 인증한 선생님들을 내 시간과 예산에 맞춰 언제든지 선택할 수 있어요. 해서 보면은 여기 150개 이상의 언어가 존재한다고 해요. 그래서 배우고 싶은 언어는 진짜 대부분 다 배울 수 있을 것 같고요. 강사를 찾을 때는 수업 카테고리, 요금, 시간, 언어, 출신지, 기타, 전문 강사인지, 커뮤니티 튜터인지 이렇게 고를 수 있는데요. 수업 카테고리에는 발음, 문법, 철자, 읽기, 듣기, 작문, 스피킹, 대화, 아니면 비즈니스, 시험 준비, 그리고 어린이용 이렇게 나뉘어져 있고요. 요금도 굉장히 다양하게 분포되어 있어요. 완전 저렴한 것부터 점점점 심화되면서 비싸지는 것까지 요금도 되게 자유롭게 선택할 수 있어서 조금 가볍게 시작할 수도 있다는 점. 강의 시간도 요일, 시간, 날짜별로 이렇게 다 선택할 수 있고요. 사용 언어는 강사분이 어떤 언어를 사용하실 수 있는지에 대해서 나와 있는 거고 출신지도 선택할 수 있습니다. 그러면 저는 일단 수업 카테고리에서 대화, 사용 언어는 한국어가 가능하신 선생님으로 찾아주겠습니다. 이렇게 보면 전문 강사분과 커뮤니티 튜터 이렇게 나와 있고요. 한 분 한 분씩 보면 별점이랑 수업 몇 번 했는지 그리고 자기소개, 지도 경험, 지도 스타일 이렇게 나와 있고요. 밑에는 이 강의를 들었던 분들이 이렇게 리뷰도 남겨놨습니다. 한국어가 가능하시니까 너무 편했습니다. 그래서 저도 궁금해가지고 2분의 수업을 예약해놨거든요. 1시 반부터 15분 남았어요. 지금 좀 떨려요. 다른 언어를 공부할 때는 사실 계속 말하고 듣고 이렇게 하는 게 정말 중요한 것 같거든요. 왜냐면 제가 한국에서도 계속 스페인어를 공부했었는데 사실 한국에서 공부하는 건 좀 뭐랄까 강의실에서 선생님이 칠판에다가 이건 이겁니다 라고 써놓으면 학생들은 이거 이거구나 하고 받아 적고 외우세요 하면 외우고 약간 이런 느낌이잖아요. 다른 언어를 공부할 때 사실 제가 영어도 이렇게 공부해 왔기 때문에 영어에 대한 거부감이 생겨서 영어를 안 하게 되고 근데 제2의 외국어 하나 정도는 가지고 있어야겠다라고 생각해서 스페인어를 공부하게 된 거거든요. 어쨌든 계속 말하기랑 듣기 연습을 하고 싶었는데 이렇게 좋은 기회가 저에게 오게 되어 너무 좋습니다. 사실 저 오늘 이거 수업 끝나고 콜롬비아 친구랑 만나긴 하거든요. 제가 오늘 수업을 듣는 이 선생님도 콜롬비아 분이신데 여기서 배운 거 이따가 한번 써먹어 봐야겠어요. Hola, Hola, ¿qué tal? estoy bien. Bien, me presento, soy Sebastián de Colombia. ¿Y cómo te llamas? ¿Pinita? Me llamo Subin Subin, encantado, encantado, Subin. y soy de Corea del Sur. Sí, sí, soy de Corea del Sur, súper. Hay otra forma de decir soy de Corea del Sur, soy más corta. Soy coreana. Soy coreano, listo. Bien, perfecto. Es que eres nivel B1, ¿no? Veo que eres de nivel B1. Sí, B1. Soy un youtuber. Soy una youtuber. Sí. Soy una youtuber y quiero producir mi video con español. ¿Tú sales en el video Sí, hablando en español? no, ahora estoy hablando coreano, pero luego quiero producir con español. Qué bien.
con una persona de España o tú sola? Solo. Oh, entonces tú puedes decir quiero grabar Grabar. videos en español. Así suena mejor, pero lo hiciste perfecto. ¿Y tu contenido sobre España, sobre América Latina? Contenido. Sí, content. Mi content. Sí, contenido. ¿Cuál es tu contenido? Vlog y reacción de fútbol. Ah, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito de la liga? Aquí. Ay, ay, ay. Sí. ¿Tú vives en Corea? Ahora mismo, sí. Soy de Colombia, pero estoy viviendo en Corea. Y yo coreana, pero vivo en España. Este es subjuntivo, choksopo. Todavía no aprendo subjuntivo. ¿Todavía no aprendes subjuntivo? Sí. Qué buena noticia. Vamos a aprenderlo ahora. Sí. Subjuntivo es muy fácil. Unas personas dicen que es difícil, pero no es difícil, es muy fácil. El verbo conjugado de una manera diferente cuando la situación es imaginaria. Conjuga. ¿Qué es Se conjuga es como cambia. Entonces, por ejemplo, espero que, vamos a ver qué soy. Espero que estás bien. ¿Cómo se dice I hope you are okay? Espero que estés bien. Se conjuga de manera diferente. La A se cambia por E, la E por A. Esta es una situación real. 현실적으로, ahora mismo, realmente, estás bien. Real. 확실해요. 제가 확인했어요. Pero aquí yo no puedo verte, estoy en otro país, no tengo noticias sobre ti, entonces yo me imagino. Vinita, espero que estés bien. 확실하지 않죠. Sí. Vamos a practicar otro ejemplo. ¿Puedes decir con espero que o puedes decir quiero que? ¿Lo mismo? Es lo mismo, es una situación imaginaria. Espero que es I hope that, I wish. Y quiero que es I want that. Ahora aprendes español, es real. Sí. ¿Cómo dices I want you to learn Spanish? Quiero que aprendas español. Exacto. Tú conoces todos los tiempos del indicativo, ¿vale? Como pasado, pretérito, perfecto. Sí. Entonces estudiaste mucha gramática, me imagino. Sí, pero... Porque hablas muy bien. Gracias. Pero pasado es muy difícil. ¿Cuál es el pasado más difícil para ti? Imperfecto. Aba, ia. Dame un ejemplo. 어렸을 때, 아이 때, 반찬 싫어했다. 김치 싫어했다. Cuando era pequeña no me gustaba el kimchi. Ahora mismo no me gusta el kimchi. Ahora mismo no te gusta el kimchi. Sí. Wow, una coreana muy especial. Bueno, Vienita, muchas gracias por contactarme. Sí, gracias. Chao, chao. 자, 저는 이렇게 수업을 마쳤고요. 스페인어로 소통할 수 있다는 것만으로도 재밌는 시간이긴 했어요. 자, 그러면 그 다음으로 저의 공부 방법, 저의 원래 하루 루틴 공부 방법을 설명해 드리자면 저는 이제 아이패드에다가 오늘 할 공부를 써놓거든요. 제 공부 루틴을 소개해 주자면 여기 날짜, 그리고 오늘 할 일, 공부한 시간, 그리고 이게 하루 일기 같이 조그만하게 쓰고 있는데요. 요거 차례대로 한번 설명해 드릴게요. 첫 번째 보카는 아랑 배 둘 다 책을 사놨는데 얘는 빨리 공부를 할 것 같아서 이 단어창을 쓰고 있거든요. 아나샤엘레라는 출판사에서 나온 보카뷸라리어 책인데 일단 여기 홈페이지에 들어가서 이 책을 컴퓨터로 볼 수 있다는 점도 좋았고 얘는 컨텐츠가 어떻게 되어 있냐면 이렇게 한 챕터에 일단 첫 번째면은 여기 주제랑 오늘 배울 단어들 그리고 이 단어 밑에 그 단어 활용한 문장들도 몇 개 써 있어요. 그리고 여기에 듣기, 홈페이지 들어가시면 이거 들을 수 있고요. 얘를 듣고 읽으면서 얘에 관련된 문제풀이 그리고 그 다음 장에는 그 단어 활용하는 거 이렇게 나와 있거든요. 한 챕터에 2장씩 이렇게 이루어져 있는데 이렇게 공부하는 게 저는 좀 더 좋더라고요. 잘 와닿고. 언어 공부할 때 물론 말하는 거 듣는 거 제일 중요하지만 말하고 들으려면 일단 단어를 많이 알아야 되잖아요. 그래서 보카뷸라리오 처음부터 다시 공부해주고 있고요. 그 다음에 두 번째는 문법인데요. 저는 사실 한국인 특성상 문법이 정확하지 않으면 말을 못 꺼내겠더라고요. 문장이 이게 되는 게 맞나? 라는 생각이 자꾸 들어가지고 문법을 정확하게 공부해줘야 해서 문법도 다시 공부하고 있는데 매운우랑
르랑 메도스 조금 더 정확하게 공부하고 싶어서 이 책을 이용하고 있는데 진짜 한국인들 정서에 너무너무 잘 맞습니다. 이렇게 한 챕터 나와 있는데 한쪽은 설명이 나와 있고 한쪽은 문제풀이가 나와 있어요. 전부 다 스페인 책이라서 다 스페인어로만 설명이 써져 있거든요. 근데 저는 그것도 너무 좋아요. 왜냐면 그냥 대충 느낌으로 받아들이니까 좀 더 와닿는다 해야 되나? 한국말로 번역하면 살짝 의미가 달라지는 느낌이 있잖아요. 근데 얘는 아 이런 느낌이구나, 아 이렇게 사용하는구나가 조금 더 와닿아서 스페인어로 공부하는 게 좋은 것 같습니다. 그 다음에 세 번째도 문법인데 얘는 문법을 정확하게 정리해 놓고 싶어서 산 책이거든요. 제가 뭐 정리하고 쓰고 기록하고 이러는 걸 진짜 좋아하는데 이왕 공부 제대로 하는 거 처음부터 꼼꼼하게 정리를 해놓고 싶다 해서 아우노부터 베도스까지 정리되어 있는 이 책을 이용하고 있습니다. 얘는 이런 식으로 나와 있는데 설명 문제, 설명 예제 이런 식으로 나와 있어요. 근데 그림이랑 같이 있다 보니까 좀 더 와닿을 수 있는, 그림이 좀 안 예쁘긴 한데 스페인 책들은 대체적으로 그림이 다 못생긴 것 같아요. 하여튼 얘도 그래머 연습하기 너무너무 좋습니다. 얘는 항상 공부를 하고 나면 이렇게 기록해두고 있어요. 그리고 이렇게 기록해둔 건 여기 인스타에다가 항상 올리고 있으니까 혹시 궁금하신 분들은 이거 봐주시면 될 것 같습니다. 이 책을 노트에다 정리할 때 이 책에서 공부한 걸 조금 더 플러스해서 제가 기록하고 싶은 거, 기억하고 싶은 것들을 필기해놓고 올리는 편이에요. 그 다음에는 필사하기. 지금은 요 엘레멘탈을 하고 있거든요. 사실 제가 이거 말고 책이 여러 개 있긴 해요. 스페인어 책이. 근데 글씨가 너무 많고 재미가 있는 게 아니다 보니까 손이 안 가게 되더라고요. 그래서 이런 책을 샀는데 어린아이들을 위한 책인데 내가 설마 이것도 못 읽을까 이런 생각으로 산 거였거든요. 내가 무조건 이거 하루에 한 페이지 또는 한 장씩 읽겠다 이렇게 해서 산 책이고 내부는 이렇게 귀엽게 생겼습니다. 완전 애기들 동화책 같죠? 그래서 얘는 한 페이지 읽고 여러 번 읽고 뜻은 정확하게 알지 못하더라도 읽고 나서 그 다음에 얘를 덮어놓고 쓰는 거예요. 예를 들어서 여기 얘 첫 장 문장이 Lucio y Ceni, una joven pareja de elementos de fuego, se marcharon de su tierra natal para empezar una nueva vida. Estaban emocionados porque iban a ser padres. 이렇게 읽어줘요. 근데 읽을 때 눈으로만 읽으면 안 되고 말로 읽어야 돼요. 그래야 제가 말하면서 이 단어들이 익숙해지고 스페인에는 남성형, 여성형 명사들이 많잖아요. 그걸 익히려면 말해야 되거든요. 가끔씩 저도 헷갈릴 때가 있을 때 말해보면 아 맞다 하고 떠오를 때가 있어요. 그래서 말을 많이 해야 됩니다. 이걸 계속 읽어요. Lucio y Ceni, una joven pareja de elementos de fuego, se marcharon de su 읽어요. 한 5번? 기억이 안 나면 10번? 그 이상까지도 읽어줘요. 그래서 이걸 읽은 다음에 책을 덮고 놓고 써줍니다. 기억이 나는 대로. 이렇게 써줘요. 이렇게 쓰고 난 이후에 제가 틀린 것들을 다시 체크해주고 그 이후에 제가 몰랐던 단어의 뜻을 이렇게 써줍니다. 그러면 오늘 필사 끝. 하루에 진짜 요만큼씩만 해요. 그 다음으로는 듣기 연습을 하는데 유튜브에 꼬꼬로꼬 TV라고 검색하시면 콜롬비아에 살고 있는 국제가족이라는 페이지가 있거든요. 여기 재생 목록에서 기초 독학 스페인어 총 45편 주토피아 이렇게 나와 있어요. 주토피아 보신 분들은 되게 재밌을 거거든요. 한 영상이 5분에서 10분 그 사이인데 평균적으로 7, 8분 정도 하는 영상들인데 이걸 보고 그대로 듣고 따라해줍니다. 얘가 무자막 2번, 스페인어 자막 2번, 한국어 스페인어 자막 2번이 나오고 나서는 한 문장씩 한 6번 정도 반복하거든요. 6번 반복할 때 스페인어 자막, 한국 스페인어 자막, 자막 없이 해서 총 6번 정도 나와요. 그걸 보면서 얘가 말하는 속도로 내가 똑같이 말할 수 있게끔 따라해요. 말투도 따라합니다. 그러면 가끔씩 그냥 생각나. 나 아직도 생각나 이거. Voy a convertirme en oficial de policía. 이거 아직도 생각나는데 그래서 듣고 말하고 듣고 말하고 듣고 말하고 내가 될 수 있을 때까지 따라해줍니다.
그 다음에 다 반복하고 나면 제일 마지막에 처음부터 끝까지 영상이 제대로 들리는지 확인해보세요 하면서 쭉 나오거든요. 그럼 그때 얘랑 같이 연극을 하는 겁니다. 내가 방금까지 계속 똑같은 문장 한 5개, 6개밖에 안 되거든요. 연습했잖아요. 그래서 이때는 얘랑 같이 연기해. 그러고 나서 머릿속에 그냥 남아있거든요. 제 머릿속에 남아있는 거 그대로 여기 이렇게 적어줍니다. 그리고 얘도 마찬가지로 확인해보면서 내가 어디서 틀렸는지 다시 체크해주고 그 다음에 얘는 뜻을 정확하게 메모하진 않는 편인데 어떻게 하냐면 얘는 대충 이런 뜻, 얘는 대충 이런 느낌이구나 하고 형광펜으로 표시해줍니다. 저는 이렇게 공부를 해줍니다. 문법 공부가 오래 걸리지 않는다면 한 3시간? 문법 공부가 좀 오래 걸린다. 내가 노트 필기하는데 시간이 좀 많이 할애된다. 그럼 4시간? 4시간 반? 5시간 정도는 공부할 때도 있긴 해요. 어떠셨나요? 도움이 되셨을까요? 여기까지가 요즘 저의 스페인어 공부 방법이었고요. 혹시 본인만의 더 좋은 공부 방법이 있다면 제 공부 방법이 좀 도움이 되셨다면 댓글 부탁드립니다. 오늘 저의 스페인어 공부 루틴 설명 영상을 끝까지 시청해주셔서 오늘도 제 삶과 함께 해주셔서 감사합니다. 좋아요, 구독, 알림 설정 해주세요. 다른 에세이도 만나요.